ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦੀ ਮਾਂ जिस अस्थान तक निक्कियां जिंदा नूं लैके पहुँचते हैं बाबा कुम्मा माशकी जी की कुटिया तक पहुँचते हैं, तो उस याद नूं समर्पित संगत वालों भी ये नगर कीर्तन सजाया जाता है। तुसीं वेख सकते हो कि संगत भी उस तरीके नाल ही उस ढंग दे नाल ही नदी दे विचों दी लंघ के बाबा कुम्मा माशकी जी की झुग्गी तक जा रही है। नगर कीर्तन परिवार विछोड़ा साहिब तो शुरू किया गया तो उस याद नूं समर्पित है जिथे एक पासे किला आनंदगढ़ साहिब तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ जिन्हां राहां तो हुंदे होए बाबा कुम्मा माशकी जी दे अस्थान तक पहुँचते हैं। तो उस याद दे विच भी संगत पिछले काफ़ी सालों तो जिवें कि दस्सिया जा रहा है कि 4 तो 5 सालों तो यह 5वां साल है जदों संगत इस तरह के नाल नगर कीर्तन सजाउंदी है तो सरसा नदी दे विचों निकलती हुई इत्थे तक पहुँचती है। तुहानूं अगे चल के होर भी तस्वीरां दिखा दिंदे आ कि जिमें कि उस वेले भी आख्या जाता कि निक्कियां जिंदा ते दादी माँ जंगल के राह तो हुंदे होए सरसा दे कंढे निकलते हुए जंगलों थानी बाबा कुम्मा माशकी जी की झुग्गी तक पहुँचते हैं। तो तस्वीर तुहानूं दिखा दिंदे आ कि जिन्ना को पानी दादी माँ ते निक्कियां जिंदा तय करते हुए बाबा कुम्मा माशकी जी की कुटिया तक पहुँचते हैं। तो उस याद विच संगत भी उंज ही जिहड़ी है बाबा कुम्मा माशकी जी दे हुण जिथे कि यादगार बनी हुई है उस अस्थान तक जा रही है। हालांकि अज दे समय तो इस अस्थान पर पहुँचना बहुत आसान हो चुका है, कई राह बन चुके हैं, पर जदों ये ख्याल आउंदा है कि जदों निक्कियां जिंदा ते दादी माँ उस कहरम भरी रात नूं जदों विछोड़ा पै जाता है तो जंगलों राही हुंदे होए किवें इस अस्थान ते पहुँचे होणगे। साडे इत्थे साडे नाल इत्थे संगत भी मौजूद ने, भाई साहब साडे नाल मौजूद ने, गलबात करांगे। बाबा जी सब तो पहलां तो ये दस दिओ कि उपराला किन्ने समय तो किया जा रहा है, उस याद नूं समर्पित संगतां वल्लों किवें इंज ही पानी दे विचों निकल के शरधा दा प्रगटावा हो रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी ये जिहड़ा नगर कीर्तन है परिवार विछोड़ा साहिब तो जिहड़ा कि माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे की याद विच मनाया जा रहा है, इसने क्रमवार पड़ा दर पड़ा नगरां च हुंदा होया इसने शन कुम्मा माशकी माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादा जो गुरुद्वारा बनया है इसनूं तकरीबन आज़ाद होया सिर्फ 10 कुछ साल होए हैं, लेकिन नगर कीर्तन असीं तकरीबन 5 साल तो इस तरह पैदल यात्रा चल रही है। संगतां पहले बड़ियां घबराउंदियां सन कि सरसा नदी चों किवें पार किया जाएगा, लेकिन जदों उस अकाल पुरख नूं सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं याद करके माता गुजर कौर ते छोटे साहिब नूं याद करके आपां इस पासे चले तो अपने आप ही जिवें माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादियां दे समय च रास्ता बनाया गया सी, संगतां ने आप ही इस रास्ते नूं जाके संगतां चल रहीआं हन। ये जिहड़ा पानी अज देख रहे हैं तकरीबन 2.5-3 फुट है, लेकिन उस समय दे विच सरसा नदी च हड़ आया होया सी ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ कुछ बारिश पै रही सी। माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे जिहड़ा कि सरसा नदी का किनारा जिथे कि नगर बसे होन जिथों कि नगर कीर्तन निकलिया है ये सारा सरसा नदी का किनारा है। दूजे पासे सतलुज दरिया है जिहड़ा कि इत्थों सिर्फ किलोमीटर की विड्थ ते है। इन्हां दोनों के विचाले ये जगह सी जिथे ढेरी के उत्ते चलते हुए बहुत ही बिखड़े पैंडे सी, कंडे सीगे, सरकंडा सी, रास्ता नहीं सी दिखदा हथियां दा अगे भी किधर नूं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जिहड़े पैंदे खच्चर डिगदी पैंदी बच्चे उस चिक्कड़ दे च लिपड़दे होए माता गोजरी उन्होंने अपनी गोदी च लैके उन्हों की ठंड दूर करती है और ठुर ठुर करती हुई इस जगह पर पहुँचती है शन कुम्मा माशकी दे
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਤਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੇਖੌਫ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਹਿਰਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਵਾਰਨੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ JCB 2 JCBਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 15-20 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਕਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਦਵੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਰੂ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਰਸਤਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਜੀ ਪੁਲ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਨੌਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। 1-2 ਟਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੋਜਨ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਏ ਵੇ 4 ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਧੱਸ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। कैमरामैन वरिंदर मेहरा दे नाल सुरुचि बाबा कुम्मा माशकी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।